자, 오늘은 테스트 3 212페이지에 22번 문제 풀도록 하겠습니다. 글의 흐름으로 보아 주어진 문장이 들어가기에 가장 적절한 것은 Such multinational companies possess considerable influence over the operations of the government of the countries in which they invest, thereby undermining the economic and political independence of such countries 라고 하네요. 자, 문장이 하나인데 네 줄이나 되니까 조금 끊어서 읽겠습니다. Such multinational companies, 자, 그러한 멀티내셔널이라고 하면 다국적입니다. 다국적. 그러한 다국적 기업들은 possess, 소유를 한다고 합니다. 가진다고 합니다. considerable influence. 자, 여기서 considerable 같은 경우는 매우 큰이라는 의미로 이해해 주면 되겠습니다. 자, 매우 큰 영향을 가지는데 어디에 영향을 가지느냐? over the operations of government of the countries 해서, 자, 오퍼레이션 하면 작전, 수행 이런 의미를 뜻하는데 of the government of the countries의 operations 해서, 자, 나라들의 정부의 그런 행정이라고 해석을 하면 좀 깔끔하겠네요. 정부의 어떤 수행, 정부의 역할은 행정이니까 행정에 있어서 큰 영향을 possess, 가집니다 라는 의미로 해석할 수 있겠습니다. 그런데 어떤 나라들이냐? in which, 전치사 플러스 관계대명사가 나오네요. 자, 여기서 전치사는 이 뒤에 절에서만 기능을 하게 됩니다. 관계대명사는 앞에 있는 the countries를 수식하게 되는 거고요. 자, they invest, 자, 그들이 투자를 하는데 누가 투자를 합니까? multinational companies가 되겠네요. 자, MC라고 일단 적어놓고 그들이 투자를 하는 in which the countries, 그 나라들의 government, 정부의 행정의 operations, 행정에 대해서 over possess considerable influence, 자, 매우 큰 영향을 가집니다 라는 의미로 해석하면 되겠습니다. 그런 다국적 기업들은 thereby, 자, 큰 영향을 가지기 때문에, 자, 그렇기에 undermining the economic and political independence of such countries. 자, undermine이라는 단어는 자, 서서히 쇠퇴시키다, 몰래 쇠퇴시키다 이런 의미입니다. 자, 그리고 분사로 나왔으니까 뒤에 나오는 부분은 분사 구문으로 봐주면 되겠습니다. 자, 해석상 그렇기에 서서히 쇠퇴시킵니다. 무엇을? The economic and political independence, 즉 경제적인 그리고 정치적인 독립성을 서서히 훼손시키는데 어디에 경제적인 그리고 정치적인 독립성이냐? Of such countries, 그러한 국가들의 경제적이고 정치적인 독립성을 서서히 쇠퇴시킨다고 합니다. 왜? considerable influence, 자, 매우 큰 영향을 possess, 가지기 때문이죠. 이 부분이 들어가야 될 부분으로 찾아보자면 일단 힌트로는 such multinational companies에서 나오니까, 자, 그러한 multinational, 다국적 기업입니다. 이 multinational companies에 대해서 언급이 될 예정이고 언급된 이후에 한참 설명이 난 이후에 그 이후에 요 주어진 문장이 들어가야지 가장 적절하겠습니다. The concentration of large scale economic activity까지가 주어가 되겠네요. 자, 집중. 뭐에 집중이냐? of large scale economic activity라고 하니까 대규모의 경제적 활동의 집중은 has resulted in, 자, 결과를 야기했다라는 표현이고 어떤 결과를 야기했느냐? the formation, 자, 이거 목적으로 그냥 집어넣겠습니다. result in 목적어 이런 식으로 형성의 결과를 야기를 했습니다라는 의미로 해석할 수 있겠죠. 근데 뭐의 형성이냐? of multinational companies, 다국적 기업들의 형성의 결과를 야기했습니다. 무엇이? large scale economic activity의, 즉 대규모 경제 활동에 그런 집중이라는 것이. These have their headquarters in one country, but their commercial activities are conducted throughout the world. 이것들은 다시 multinational companies가 될 것입니다. 이 부분이 되겠죠. 자, 이것들은 have their headquarters, headquarter라고 하면은 이제 본사입니다. 본사. 자, 그들의 본사를 in one country, 한 국가에 둡니다. But, 하지만 their commercial activities, 그들의 상업적인 활동은 are conducted, 이루어집니다. 진행됩니다. throughout the world, 전 세계에 걸쳐 이루어지게 됩니다. Incentives for them to do this include access to raw materials and, in the case of firms located in the third world, the availability of cheap labor. 이익이라고 보면 되겠죠. Incentive for them to do this까지. 자, 이 부분 같은 경우는 조금 특이한 것이 to do this가 앞에 나오는 incentive, 이익을 수식을 해주고, 이 for them 같은 경우는 이 to do this의 뭐가 되죠? 의미상의 주어가 되죠. to 부정사의 의미상의 주어가 되게 됩니다. 그리고 요 them은, 자, 그들이 이렇게 하는 것에 인센티브, 이익이라고 하니까 여기에서는 이 them은 역시나 위쪽에 나온 것처럼
멀티내셔널 컴퍼니즈가 되겠네요. 즉 다국적 기업들이 이것을 하는 이렇게 하는 것의 이익. 그럼 이렇게 하는 것이란 또 뭐가 되겠죠? 앞에 나온 내용이 되겠죠. 본사를 한 국가에다가 두고 commercial activities 그들의 상업적인 활동은 throughout the world 전 세계에 걸쳐서 are conducted 진행이 된다. 이루어진다. 그들이 이렇게 굳이 하는 것에 그런 이익은 include 포함합니다. access 자 접근을 포함하는데 어디에 대한 접근이냐? to raw materials라고 하면은 원자재가 됩니다. 원자재에 대한 접근이라고 하면 이제 원자재를 이용할 수 있는 게 되겠죠. 원자재에 대한 접근을 포함하고 그리고 또 in the case of firms locating in the third world니까는 자 어떤 사안에서 in the case of 이거 한번 쳐보겠습니다. 자, 뭐뭐의 경우에 라는 의미로 해석이 되는 in the case 어떤 경우에 자 firms 회사가 locating in the third world니까는 제3세계 국가에 위치해 있는 경우에 the availability라고 해서 사용 가능성, 이용 가능성 이렇게 해석을 합시다. 이용 가능성. 어떤 것의 이용 가능성이냐? of cheap labor, 값싼 노동력의 이용 가능성을 include 포함을 하게 됩니다. In return for providing jobs and revenue derived from taxing their operations, multinational companies may demand concessions from governments as the price for their investment in that country. In return for 이 표현 같은 경우는 이 뒤에 나오는 것에 대한 보답으로 라는 의미로 해석을 하면 되겠습니다. 자, 뭐에 대한 보답으로 providing jobs and revenue 해서 자, derived from taxing their operation 여기까지가 과거 분사 구라고 보면 되겠고요. 일자리를 제공해주고 and 그리고 무엇을 providing revenue 해서 수익을 제공해주는 것에 대한 보답으로 그리고 어떤 수익이냐 derived from taxing their operations라고 해서 자 여기서 나오는 수익은 도출되는 겁니다. 어디서부터 도출되는 겁니까? taxing their operations 그들의 활동에 대한 그런 세금을 내는 것에 대해서 나오는 그런 수익을 provide 제공해 주는 것에 대한 in return for 자 그 보답으로 multinational companies 다국적 기업들은 may demand 자 요구할 수도 있습니다. 무엇을? concessions 이권 혜택을 요구할 수 있습니다. from governments 어디로부터? 정부로부터 자 무엇으로서 요구할 수 있습니까? as the price 자 비용으로서 뭐에 대한 비용? for their investment in the country 자 그 국가에 대한 그들의 투자에 대한 비용으로서 자 이 부분은 비용으로서 요구할 수 있다. 무엇을? 정부로부터 이권 혜택을 요구할 수도 있습니다. 라는 의미가 되겠네요. 여기서 조금 살펴봐야 될 부분은 이 부분이 나오기 전에 어떤 부분이 나와줘야 되겠죠? 그렇습니다. 위에 나온 주어진 문장이 나와주는 것이 자, 가장 적절할 텐데 왜 그런가요? 바로 앞에까지는 어디까지죠? 자 여기서 한번 잘라줘야 되겠네요. 이 부분 요 잘린 부분의 앞쪽 그러니까 이쪽 부분까지는 자 여기 있네요. In the third world 제3세계 국가에 자, 위치한 회사들에 한해서 the availability of cheap labor를 자, 값싼 노동력에 대한 그런 액세스, 그런 접근, 그런 이용 가능성 그것을 포함을 하고 또 뭘 포함을 해줍니까? To raw materials and 해가지고서는 자, 원자재에 대한 그런 이용 가능성, 이용할 수 있는 그런 접근 그것을 무엇이 포함합니까? 이들이 멀티내셔널 컴퍼니들이 다국적 기업들이 이것을 하는 그런 이익에 들어간다고 했습니다. 그리고 자, 다국적 기업들에 대해서 얘기 한번 나왔죠. 그리고 그러한 멀티내셔널 컴퍼니스는 그러한 다국적 기업들은 상당한 영향을 가지는데 왜? 이 아래쪽에서 나오는 부분이 바로 in return for providing jobs and revenue 이 부분 있죠. Multinational companies may demand concessions from governments에서 자, 정부로부터 혜택을 요구를 할 수도 있다고 합니다. 그러니까 그 내용이 나오기 위해서는 이 위쪽에 possess considerable influence 자, 이런 다국적 기업들이 상당한 영향력을 가진다라는 내용이 들어가 줘야 되고 어디에 대해서 그들이 투자를 하는 그런 나라들의 정부의 그런 행정에 대해서 상당한 영향력을 가진다는 내용이 나와줘야지 영향력이 어떤 식으로 발휘가 되는지 그런 걸 알 수가 있겠죠. 그렇게 undermining the economic and political independence 자, 뭘 한다고 합니까? 서서히 쇠퇴시킨다고 했고 무엇을? 경제적인 그리고 정치적인 독립성을 뭐에? of such countries 그러한 국가들의 경제적이고 정치적인 독립성을 서서히 쇠퇴시킨다고 하고 그 다음에 나와줘야 될 부분이 자 직장과 revenue 자 그들의 그런 세금을 내는 그런 활동들로부터 도출된 그런 수입
대한 보답으로 in return for 다국적 기업들은 may demand concessions 이권을 요구를 할 수 있습니다. from government 정부로부터 as 무엇으로서 비용으로서 뭐에 대한 비용으로서 for the investment in the country 그 국가에 대한 그들의 투자에 대한 그런 비용으로서 그것을 요구할 수 있습니다라는 내용이 나와주는 순서로 가는 게 가장 적절하겠네요. 자, 뒤에 내용 이어서 해석하면 They may seek direct or indirect control over a country's political system to ensure that government policy is compatible with the needs of the company. 자, 그들은 may seek 추구할 수 있습니다. 찾을 수 있습니다. 무엇을? direct or indirect control을 즉 직접적인 또는 간접적인 그런 통제를 추구할 수 있습니다. 뭐에 대해서? 뭐에 대한 통제냐? over a country's political system에서 그 한 국가의 그런 정치적 체제에 대한 통제를 추구하다, 찾을 수도 있습니다. 라는 의미거든요. 뭐 하기 위해서? 부사중용법의 투부정사 to ensure, 보장하기 위해서 무엇을 보장하기 위해서? The government policy, 자, 정부의 정책이 is 무엇입니까? compatible, 합치되는, 부합하는 이런 뜻입니다. 부합하는지를 확실하게 하기 위해서 정치적 체제, 직접적이고 또는 간접적인 그런 통제력을 추구할 수도 있습니다. 라는 의미로 해석이 되겠네요. 그런데 뭐에 대해서 합치되는 것이냐? with the needs, 자, 필요, 요구, 뭐의 필요, 요구 of the company, 그 회사의 필요, 요구에 부합하는, 합치하는, 그러니까 정부 정책이 합치하는지를 보장하기 위해서 political system, 정치적인 체제에 직접적이고 또는 간접적인 그런 통제력을 they may seek, 그들은 추구할 수도 있습니다. 찾을 수도 있습니다. 라는 의미로 해석이 되겠습니다. If these conflict, the government may suffer in Guatemala, for example, President Jacobo Arbenz quarrels with the American United Fruit Company resulted in his replacement by an American-backed military government in 1954. 만약 이것들이, 자, 여기에서 conflict 같은 경우는 요건 자동사로 나온 conflict입니다. 자동사로 쓰입니다. 자, 뭐와 불화를 겪는다라고 하면 conflict with 이런 식으로 쓰이죠. 자, 이것들이 만약 뭐 한다면, 만약 충돌한다면 아니면 불화를 겪는다면 the government may suffer, 정부는 고통을 받을 수도 있습니다. in Guatemala, for example, 자, 과테말라에서는 예를 들면 그 어떤 식으로 suffer를 받는지, 어떤 식으로 고통받는지에 대해서 이야기가 나오겠네요. President Jacobo Arbenz quarrels, 자, 프레지던트 대통령인 자코브 알벤스라는 사람이 있었나 본데 이 사람의 그런 언쟁, 뭐와의 언쟁이냐? with the American United Fruit Company까지. 자, 미국 United Fruit Company 전부 다 그냥 대문자니까, 고유명사니까 United Fruit 그런 회사라는 게 있는데 그 회사와의 그런 언쟁이 뭐였습니까? resulted in 해서 결과를 야기했습니다. 예를 들면 어떤 결과를 야기했느냐? his replacement, 그의 대체라는 결과를 야기했다는 겁니다. 그러니까 교체되는 거죠. 강제로. 누구에 의해서? by an American-backed military government 해서 미국에 의해서 지원받은 그런 군사 정권, 이렇게 보면 되겠네요. 군사 정권, 군사 정부에 의해서 의한 교체라고 보면 되겠네요. 미국에 의해서 지원을 받는 군사 정권에 의한 by니까 의한 교체를 라는 결과를 가져오기도 했습니다. 언제? in 1954, 1954년에. 그러니까 대통령까지 바뀔 수도 있다라는 내용이 들어가지고 좋네요. 자, 이 부분 같은 경우는 아까 얘기했듯이 3번 부분이 답이 되겠습니다. 오늘 22번에서 한번 살펴볼 문법사항은 이 부분입니다. in which, 자, 전치사 플러스 관계 대명사, 이걸 한번 밑에다가 적어가면서 조금 살펴보겠습니다. 이야기를 한번 해보겠습니다. 너는 얘기하지만 문법은 이것이 뭐다라고 아는 것은 별 의미가 없습니다. 다만 해석할 때 보통은 많이 읽게 되고 그 단어의 뜻을 알면 어느 정도 유추가 가능한 경우가 많지만 해석할 때 그게 가능하지 않은 경우가 있기 때문에, 그리고 가능하지 않은 경우에는 문법적 지식을 동원을 해서 해석이 잘 안 되는 부분을 해결해야 되는 그런 경우가 있을 수 있기 때문에 문법은 조금 알아둘 필요가 있겠죠. 자, 전치사 플러스 관계 대명사, 전치사 플러스 관계 대명사를 우리가 따로 강조해서 보는 이유는 두 가지가 있습니다. 하나는, 자, 이 전치사 플러스 관계대명사에서 이 앞에 나오는 전치사는 뒤 어디죠? 관계사절, 관계대명사절이 되겠네요. 관계사절 이렇게 씁시다. 관계사절에서만 기능한다. 즉 앞에 절과는 전혀 관계가 없습니다. 그리고 두 번째는 이 전치사 플러스 관계대명사가 가끔씩
관계부사로 바뀌는 경우가 있습니다. 예전에 선생님이 받았던 질문 중에 하나가 전치사 플러스 관계대명사가 관계부사로 바뀐다고 하는데 이 전치사 플러스 관계대명사는 그러면 관계부사 어떤 걸로 바꿀 수 있나요? 라는 그런 질문이었습니다. 근데 사실 그 학생이 질문했던 거는 관계부사로 바꿀 수가 없는 것이었죠. 이 부분에 대한 설명을 조금 하기 위해서 우리가 어제 봤던 영상에 관계대명사, 관계부사에 대해서 간략하게 짚고 넘어갔었습니다. 자, 거기에서 조금 더 추가적으로 다시 간략하게 짚고 넘어가자면, 자, 관계대명사 그리고 관계부사의 예시에 대해서 한번 살펴봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 자, 복잡할 것 같지만 꽤나 단순합니다. 뭐만 생각하면 되느냐? 육하원칙만 생각하면 되겠죠. 자, 육하원칙 뭐가 있었죠? 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜 라는 것들이 있었죠. 자, 영어로 한번 써보자면 누가 언제 어떻게 무엇을 어디서 왜 요 6가지의 의문사로 표현이 됩니다. 자, 재밌는 것은 요 6가지들이 의문사이기 때문에 의문사와 육하원칙 간의 관계는 생각보다 밀접하다고 볼 수 있고, 자, 이 중에 요거를 굳이 써놓은 이유는 선생님 오늘은 관계대명사라고 관계부사를 한다고 하셨는데 왜 갑자기 의문사가 나오나요? 라고 물어보는 경우에는 사실 관계대명사, 관계부사와 의문대명사, 의문부사는 거의 한 끗 차이, 거의 차이가 없습니다. 해석상의 차이만 있고 얘네들은 똑같이 들어가는 그런 특징이 있기 때문에요. 그래서 육하원칙에서 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜 이렇게 6가지 의문사들을 한번 살펴본 겁니다. 자, 육하원칙이 이런 의문사들 중에 명사를 묻는 질문, 명사를 묻는 의문사, 답이 명사가 돼야 되는 것 한번 찾아보면 who와 what이 있겠네요. 그리고 자, 답이 부사가 되어야 하는 그런 의문사를 한번 찾아보면 when, where, why, how 이 4가지가 있을 겁니다. 자, 시간의 부사, 장소의 부사, 이유의 부사, 방법의 부사 이런 식으로 한번 나눠볼 수가 있겠죠. 자, 관계대명사와 관계부사 나눠봤을 때 사실 이게 전부입니다. 의문사로 나타낼 수 있는 것들, 특히나 관계부사는 딱 요 4가지, 그리고 관계대명사는 여기에 추가적으로 which, that, whose, whom 정도가 추가적으로 더 나오게 되죠. 하지만 우리가 지금 살펴봐야 될 것은 이 부분, 그리고 자, 전치사 플러스 관계대명사니까 자, 전치사 뒤에 나올 수 있는 관계대명사는 2가지밖에 없겠네요. 얘와 얘밖에 없겠네요. which와 whom 요것만 전치사 뒤에 붙을 수 있겠습니다. 자, 우리가 확인해야 될 부분, 자, 뭐였었죠? 전치사 플러스 관계대명사가 관계부사로 바뀌는 경우 어떻게 찾아야 된다? 그 답을 한번 찾아보기 위해서 요걸 한번 써본 거죠. 자, 우리가 관계부사는 when, where, why, how 이 4가지로 표현을 할 수 있는데 전치사 플러스 관계대명사 쉽게 얘기하면 전치사 뒤에 명사가 붙는 걸 이야기를 합니다. 그런데 여기에서 이 전치사가 in 또는 at이 들어갈 수도 있겠고요. 이런 전치사가 나왔을 때, 그리고 이 전치사 플러스 명사가 어떤 역할을 할 때, 자, 여기 중요합니다. 이 관계부사의 역할을 할 때, 그때는 이 4가지 관계부사 중에 하나, 뜻이 맞는 하나로 바꿔서 쓸 수가 있게 됩니다. 하지만 경우에 따라서 대표적인 전치사가 of가 되겠죠. 자, of 명사 뭐가 있을까요? people of Korea 굳이 써보자면 보통 people in Korea 해가지고 한국에 있는 사람들 이렇게 쓰지만 people of Korea 이런 식으로 해서 한국인 이런 의미로 쓰게 될 경우에는 자, of Korea가 뭐뭐의 라는 의미, 소유의 의미로 나타내다 보니까 이 4가지의 의미에 즉 when, where, why, how 시간, 장소, 이유, 그리고 방법 이 4가지의 의미에 포함이 되지 않게 됩니다. 그래서 people of which 이런 식으로 써서 코리아를 바꿔서 which라고 써서 이 뒤에 부분을 어딘가에 뒤쪽에다가 문장에다가 붙인다 라고 했을 때는 요 of which라는 전치사구는 관계부사로 바꿀 수가 없게 되죠. 자, 복잡하게 설명했는데 아주 쉽게 얘기하자면 전치사 플러스 관계대명사가 색깔 좀 바꾸겠습니다. 아주 쉽게 얘기하자면 전치사 플러스 관계대명사가 관계부사로 바뀌는 경우는 관계부사에 있는 이 4가지 의문사의 의미 when, where, why, how 요것의 의미를 전치사 플러스 관계대명사 가질 수 있느냐 없느냐 요걸로 구분이 된다고 생각을 하면 되겠습니다. 그러면 우리 오늘 봤던 지문에서는
자, such multinational companies. 그러한 다국적 기업들은 가진다고 합니다. considerable influence, 큰 영향을 뭐에 대해서 over the operation에서 자, 행정에 대한 큰 영향을 가진다고 하는데 뭐의 영향이냐? of government, 정부의 행정. 어떤 정부 행정? 그 국가들의 정부의 행정에 대한 큰 영향을 소유한다, 가진다고 합니다라고 했죠. 그리고 위치가 앞에 있는 the countries, 어떤 국가들의 정부의 행정이냐 이렇게 봤을 때는 they invest, 그들이 투자를 하는 they invest in the countries가 되겠습니다. 의미상으로. 그러면 in the countries, 자, 그들이 invest in 묶어서 보면은 투자를 하다. 어디에 투자를 합니까? 그 국가에 투자를 합니다. 이렇게 봐서 이것을 바꾸기가 조금 어려울 수도 있어 보이기는 하는데, 왜냐? invest in 다음에 명사는 의미상으로 명사에 투자하다 라는 의미가 있으니까요. 그런데 요거를 장소로 볼 경우에는 통으로 where로 바꿔주어서 over the operation of the government of the countries where they invest 해서 자, 쓸 수가 있기는 하게 됩니다. invest where 해서 invest 이런 식으로 써서 쓸 수가 있기는 할 것 같습니다. 다만 invest라는 단어는 in n에 투자하다 이런 식으로 해석하지 않고, 예를 들어서 invest 코리아라고 보기보다는 invest 다음에 장소, 어떤 장소 where로 나올 경우에는 이 invest를 하는, 즉 투자를 하는 그 행위가 이루어지는 그 장소라고 where를 볼 수도 있기 때문에 의미가 조금 달라질 수도 있습니다. 의미상으로 they invest where, 그들이 투자를 하는 행위가 있는 그런 장소, 즉 사실 여기서는 이 국가들에 투자를 한다 이런 의미로 들어가야 되는데, 이 국가들에서 투자라는 그 장소가 일어나는 그 국가들의 정부의 행정력에 대해서 큰 영향을 미친다 라는 의미로 해석을 할 수가 있게 되다 보니까 조금 해석이 국가에 투자를 하는 것과 국가에서 투자를 하는 것, 요것의 차이가 조금 발생할 수도 있다고 보고 그런 부분 조금 염두에 두면 좋겠네요. 요지는 전치사 플러스 관계대명사, 관계부사 바뀌는 거는 전치사 플러스 관계대명사가 when, where, why, how 여기 나오는 관계부사의 예시에 들어갈 수 있는 해석이 되느냐 안 되느냐, 요걸로 구분을 하면 되겠습니다.